صبح سے حویلی میں عجیب سی گہما گہمی تھی. ہر طرف ملازموں کی آمد و رفت لگی ہوئی تھی. صفیہ بی بی کبھی باورچی خانے کا رخ کرتی، کبھی صحن میں کھڑے ملازموں کو ہدایات دیتی. بیٹھک کی صفائی کئی مرتبہ ہو چکی تھی. سفید چادریں بچھائی جا چکی تھیں. میز پر تازہ پھولوں کا گلدستہ رکھا تھا. حویلی کے بڑے دروازے سے آنے والی ہر آہٹ پر کسی نہ کسی ملازم کی نظر اٹھ جاتی تھی. جلدی ہاتھ چلا، تیرے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی ہے کیا؟ اتنا خاص مہمان آیا ہے، تم لوگوں سے ایک کام ٹھیک سا نہیں ہوتا. صفیہ بی بی کی سخت آواز پر دوسری نوکرانی گھبرا کر مزید تیزی سے کام کرنے لگی. کومل کچھ فاصلے پر کھڑی سب دیکھ رہی تھی. اس کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھی. وہ صبح سے مسلسل کام میں لگی ہوئی تھی. اس کے چہرے پر تھکن صاف نظر آ رہی تھی. اس نے ہلکے رنگ کا سادہ سا لباس پہن رکھا تھا. بالوں کو سلیقے سے باندھا ہوا تھا. چہرے پر کسی قسم کا بناوٹی پن نہیں تھا. وہ اپنی عمر سے کئی زیادہ سنجیدہ دکھائی دیتی تھی. اتنے میں شہزاد کی والدہ نے اسے آواز دی، کومل بیٹا ادھر آؤ. کومل فوراً ان کے پاس چلی گئی. جی تائی امی. بیٹا یہ سارے انتظامات تم ہی دیکھو. فیضان شہر سے آیا ہے، شہزاد کا بہت خاص دوست ہے. کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. کھانے پینے سے لے کر بیٹھک کی ہر چیز تم خود دیکھنا. اگر تم نے یہ سارے انتظام اچھے کیے تو شاید شہزاد تم سے خوش ہو جائے. کومل نے نظریں جھکا لیں. ٹھیک ہے تائی امی، میں خود سارے انتظام دیکھتی ہوں، آپ سے کہا نہیں کریں. شہزاد کی والدہ نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا. دل میں ایک بار پھر وہی خیال آیا، اگر کومل کے ساتھ شہزاد کی رخصتی ہو جائے تو شاید ان کا بیٹا بدل جائے. کومل جیسی لڑکی گھر سنبھال سکتی تھی. وہ نرم مزاج تھی، صابر تھی. سب سے بڑھ کر وہ شہزاد کے رویے کے باوجود کبھی زبان نہیں کھولتی تھی. کومل نے ٹرے سنبھالی. چائے کے کپ ترتیب سے رکھے، ساتھ میں بسکٹ رکھے، نمکوں کی پلیٹ رکھی، چند میٹھے بھی سجا دیے. اس نے ایک مرتبہ ٹرے کو دیکھا. کسی چیز میں کمی محسوس نہ ہوئی تو آہستہ آہستہ بیٹھک کی طرف چل پڑی. بیٹھک کے قریب پہنچتے سے اندر سے مردوں کی آوازیں سنائی دیں. ایک آواز شہزاد کی تھی، دوسری آواز اس کے لیے اجنبی تھی. اس آواز میں شعر کی شائستگی تھی، ہنسی کی ہلکی سی آمیزش تھی. کومل چند لمحوں کے لیے دروازے کے باہر رک گئی، پھر خود کو سنبھال کر اندر داخل ہوئی. شہزاد نے جیسے کومل کو دیکھا، اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے. یہ کیا تماشا ہے؟ کومل رک گئی. جی. شہزاد نے میز کی طرف اشارہ کیا. تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ بیٹھک میں آنے سے پہلے دیکھ لیا کرو کہ یہاں کون بیٹھا ہے. تمہیں ذرا بھی اندازہ نہیں آج میرا دوست آیا ہوا ہے. کومل نے گھبرا کر ٹرے میز پر رکھ دی. مجھے تائی امی نے بھیجا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ چائے ناشتہ میں خود لے کر آؤں گی. شہزاد کے لہجے میں ناگواری آ گئی. تو کیا تمہیں ہر بات بتانا ضروری ہے؟ تمہیں خود سمجھ نہیں آتی کہ مہمان کے سامنے کیسے آنا ہے؟ کومل خاموش کھڑی رہی. فیضان نے پہلی مرتبہ سے غور سے دیکھا. وہ شہزاد کے قریب بیٹھا تھا. اس کی نظر کومل کے چہرے پر ٹھہر گئی. اسے محسوس کیا کہ شہزاد کی باتیں سن کر بھی کومل کے چہرے پر غصہ نہیں آیا تھا، صرف ایک معصوم سی پریشانی تھی. شہزاد نے پھر کہا، یہ لباس دیکھو اپنا، تمہیں کبھی سلیقہ نہیں آیا؟ ہر وقت ایسے ہی سادہ کپڑے پہن کر گھومتی رہتی ہو. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، تم اب بھی اسی پرانے زمانے میں رہتی ہو. کومل نے آہستہ سے اپنے لباس کی طرف دیکھا. میں نے تو سوچا تھا تائی امی نے کہا ہے اس لیے اچھا لباس پہن کر آؤں گی تو شاید آپ کو پسند آئے. شہزاد ہنس دیا. مجھے تمہاری کوئی چیز پسند نہیں آتی کومل. تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کومل کی پلکیں جھک گئیں. اس نے اپنے ہاتھ آپس میں مضبوطی سے پکڑ لیے. میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہ ملے. کوشش؟ شہزاد نے طنزیہ انداز میں دہرایا. تمہاری یہی کوششیں تو مسئلہ ہیں. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں کیسی لڑکی پسند کرتا ہوں. مجھے ایسی لڑکیاں پسند ہیں جو خود کو سنبھالنا جانتی ہوں، جو تھوڑی ماڈرن ہو، جنہیں دیکھ کر لگے کہ وہ زمانے کے ساتھ چل رہی ہیں. تمہیں دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے جیسے حویلی کی پرانی دیواروں سے نکل کر آئی ہو. کومل نے کوئی جواب نہیں دیا. فیضان خاموشی سے دونوں کو دیکھ رہا تھا. شہزاد کا لہجہ
इसे अच्छा नहीं लगा था। इसे हैरत हो रही थी कि एक इंसान इतनी आसानी से किसी के दिल को कैसे तोड़ सकता है। कोमल ने ट्रे से चाय का कप उठाया, पहले शहजाद के सामने रखा, फिर फैजान के सामने कप रखते हुए इसे नज़रें झुकाकर कहा, अब चाय लीजिए। फैजान ने कप थाम लिया। शुक्रिया। कोमल ने पहली मर्तबा इसकी तरफ देखा। फैजान के लहजे में एहतराम था। इसे अजीब सा महसूस हुआ। हवेली में रहते हुए इसे बहुत कम लोगों से इस लहजे में बात सुनने को मिलती थी। शहजाद ने मंजर देखा तो इसके माथे पर शिकन आ गई। कोमल, तुम जा सकती हो। कोमल ने फौरन सर हिलाया। जी। वो मुड़ने लगी तो शहजाद की आवाज फिर आई, और आइंदा मेरी बैठक में आने से पहले ख्याल रखना। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम हर वक्त मेरे सामने आती रहो। कोमल चंद लम्हे खामोश खड़ी रही। इसकी आंखों में नमी उतरने लगी थी, मगर इसने पलकें झुकाकर इसे छुपा लिया। जी शहजाद। वो आहिस्ता कदमों से बाहर निकल गई। फैजान की नजरें दरवाजे पर टिकी रहीं। कोमल के जाने के बाद बैठक में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। शहजाद ने बेनियाजी से चाय का कप उठाया और कोमल वहां से चले गए। कोमल के जाते ही बैठक का दरवाजा आहिस्ता से बंद हुआ। फैजान कुछ लम्हे से दरवाजे को देखता रहा, जहां से वो भी अभी निकली थी। इसके ज़हन में इसका मासूम चेहरा बार बार उभर रहा था। झुकी हुई पलकें, खामोश लब, बात करते हुए आवाज में ठहरी हुई नरमी। शहजाद के सख्त लहजे के बावजूद इसके चेहरे पर शिकायत नहीं आई थी। फैजान ने चाय का कप मेज पर रखा, शहजाद की तरफ देखा। यार, ये लड़की कौन थी? शहजाद ने बेनियाजी से कप उठाया। कोई नहीं है, छोड़ो इसे। फैजान ने हैरत से इसे देखा। कोई नहीं है तो फिर इसका इतना ख्याल क्यों रखा जा रहा था? सफिया बीबी भी इसके पीछे लगी हुई थी। तुम्हारी वालदा ने भी इसे खास तौर पर इंतजामात की जिम्मेदारी दी थी। शहजाद ने हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट के साथ इसे देखा। नौकरानी है। फैजान चौंक गया। नौकरानी? हाँ, नौकरानी समझ लो। शहजादी कैसे कहते हुए नजरें चुरा ली। दिल में से अजीब सी चुभन महसूस हुई। इसे मालूम था कोमल नौकरानी नहीं थी, इसकी चचा जात थी। बचपन में इसका निकाह कोमल से हो चुका था, रुखसती नहीं हुई थी। शहजाद ने कभी इसे बीवी का मुकाम नहीं दिया था। इसे हमेशा यही लगता रहा कि कोमल इसके मयार की लड़की नहीं। इसके ज़हन में जदीद लिबास पहनने वाली लड़कियों का तस्वुर था। इसे कोमल की सादगी हमेशा खटकती रही थी। फैजान ने जैसे शहजाद की बात को सच मान लिया। वो कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर बैठ गया। चला में खामोश रहा। फिर अचानक इसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। यार, एक बात कहूं? शहजाद ने बेदिली से इसे देखा। कहो। फैजान की आवाज में गैर मामूली जोश आ गया। मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। शहजाद के हाथ रुक गए। कौन? फैजान हंस पड़ा। वही अभी यहाँ चाय लेकर आई थी। शहजाद के चेहरे से रंग उड़ने लगा। इसने कप मेज पर रख दिया। फैजान को इस तब्दीली का अंदाजा नहीं हुआ। वो अपनी बात में मगन था। पता नहीं क्यों यार, इसका चेहरा मेरी आंखों में बस गया है। ऐसी मासूमियत मैंने आज तक किसी लड़की के चेहरे पर नहीं देखी। आजकल कहाँ लड़कियों के चेहरों पर ऐसी मासूमियत होती है। वो इतनी सादा थी, इतनी खामोश थी। इसकी आंखों में अजीब सा सुकून था। मुझे पहली नजर में लगा जैसे मैं इसे बहुत अरसे से जानता हूँ। शहजाद की उंगलियां मुट्ठी में बंद होने लगी। फैजान बेखबरी में आगे झुक गया। यार, तू जो मांगेगा लेने, मैं तेरी डील भी मान लेता हूँ। डील में तेरा प्रॉफिट भी ज्यादा रख लेता हूँ। बस वो लड़की मेरे हवाले कर दे। शहजाद की आंखों में गुस्सा उतर आया। फैजान ने बेसाख्ता कहा, मैं इससे शादी करूंगा, इसे अपनी बीवी बनाऊंगा। मुझे नहीं मालूम मुझे क्या हो गया, बस इसका चेहरा आंखों से हट नहीं रहा। ऐसी लड़की मैंने कभी नहीं देखी। शहजाद खामोश बैठा इसे घूरता रहा। इसके अंदर गुस्सा मुसलसल बढ़ रहा था। फैजान को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की को वो नौकरानी समझ रहा है वो शहजाद की मनकूहा है। वो अपने दिल की बात बेतकल्लुफी से कहता जा रहा था। बस एक काम कर दे, मुझे इस लड़की से मिलवा दे। मैं घर वालों को भेज दूंगा। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, नाम भी नहीं मालूम, खानदान भी नहीं मालूम। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो चाहिए। शहजाद ने अपनी उंगलियां आपस में मसलना शुरू कर दी। जबड़े भिंच गए। आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। फैजान ने अचानक इसे गौर से देखा। क्या हुआ? शहजाद फौरन सीधा हो गया। कुछ नहीं यार, तू अजीब हो रहा है, इतना गुस्सा क्यों आ गया? शहजाद ने कुर्सी से उठते हुए सख्त लहजे में कहा, कुछ नहीं कहा ना। वो तेजी से बैठक से बाहर निकल गया। फैजान हैरान नजरों से इसे जाता देखता रहा।
इसे अभी तक मालूम नहीं था कि इसने जिस लड़की को अपनी जिंदगी की ख्वाहिश समझकर मांगा था वो दरअसल शहजाद की बीवी थी। शहजाद की बैठक से निकल जाने के बाद फैजान कुछ देर खामोश बैठा रहा। ऐसे शहजाद के अचानक बदलते हुए लहजे की वजह समझ नहीं आई। चलमों बाद वो दोबारा कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया। इसकी नजरें दरवाजे पर थी जहां से कोमल आ गई थी। कुछ और मंगवाना, चाय खत्म हो गई है। शायद वो लड़की दोबारा आ जाए, कम से कम आंखें भरकर ऐसे देख लूं। यार मैं सच कह रहा हूँ, मेरा तो दिल इस पर आ गया है, मैं इसका रिश्ता लेकर जाऊंगा। शहजाद वापस अपनी जगह पर आ बैठा। वो खामोश रहा, इसके चेहरे पर सख्ती थी। फैजान मुसलसल कोमल की बातें करता रहा। इसे मालूम ही नहीं था कि जिस लड़की के लिए वो इतनी बेकरारी दिखा रहा है वो शहजाद की मनकूहा है। आखिर शहजाद के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो बीवी है मेरी। फैजान जैसे अपनी जगह जम गया। क्या वो मेरी बीवी है? फैजान ने हैरत से देखा। चला मैं इसे शहजाद की बात समझ नहीं आई। अगर वो तेरी बीवी है तो फिर तो इसे इस तरह डांटता क्यों है? मेरी बीवी है तो इसने तेरी इतनी बातें कैसे सुन ली? बीवियां कहाँ इतनी बातें सुनती हैं? शहजाद ने गहरी सांस ली। बचपन में हमारा निकाह हुआ था, मेरी चचा की बेटी है, मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इस तरह की पर्दाज़दा औरतें मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैंने इसे कभी बीवी वाली इज्जत नहीं दी। अम्मी हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती हैं कि किस तरह कोमल मेरे दिल में जगह बना ले, लेकिन वो मेरी बीवी है। जो तुम सोच रहे हो वो नहीं हो सकता। फैजान ने चंद लम्हे से देखा, फिर बेसाख्ता हंस दिया। क्यों नहीं हो सकता? शहजाद की आंखें सिकुड़ गईं। क्या मतलब? खुद ही तो कह रहा है कि जिसे तू पसंद नहीं, इसे तलाक दे दे, मैं इसे शादी कर लूंगा। शहजाद हैरान रह गया। तुम यहाँ मेरे साथ बिजनेस डील करने आए हो या शादी करने? फैजान ने बेफिक्री से कहा, दोनों करके जा रहा हूँ। शहजाद ने इसे घूरा। वो एक तलाक याफ्ता लड़की होगी, अनपढ़ जाहिल लड़की होगी। ऐसी लड़की से शादी करोगे जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम? फैजान ने संजीदगी से इसे देखा। देख शहजाद, तुझसे ज्यादा उम्र है मेरी। मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि जिस तरह की वो लड़की है ना, इस तरह की लड़कियां कामयाब बीवी बनती हैं। तुझे क्या पता, तू तो हमेशा से क्लबों में जाकर बीवियां ढूंढता रहा है। अरे इन लड़कियों को अपनी इस हवेली में बैठाएगा तो क्या वो तेरे पास बैठ जाएंगी? तेरे पास हीरा है और तू पत्थर ढूंढता फिर रहा है। शहजाद की मुठ्ठियां भिंच गईं। इसके अंदर गुस्सा इस हद तक बढ़ चुका था कि इसे समझ नहीं आ रही थी कि फैजान को क्या जवाब दे। फैजान ने कुर्सी से उठते हुए अपनी घड़ी देखी। खैर, मेरी इस बात के बारे में सोचना जरूर। अगर इसे अपनी जिंदगी में नहीं रखना तो फिर मुझे दे देना, मैं इसे निकाह कर लूंगा। वो चंद लम्हे रुका। और हाँ, डील भी तय समझ। जो बात हुई है वो अपनी जगह, ये बात अपनी जगह। फैजान मुतमईन अंदाज में बैठक से निकल गया। शहजाद वहीं बैठा रह गया। इसके चेहरे पर गुस्सा वाज़ेह था। उंगलियां मुसलसल आपस में मसल रही थीं। इसे पहली मर्तबा महसूस हुआ कि जिस कोमल को वो बरसों से मामूली समझता आया था, किसी दूसरे मर्द की नजर में वो इतनी कीमती थी कि वो इसे अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए हर चीज दांव पर लगाने को तैयार था। ये ख्याल इस अंदर से मजीद बेचैन कर रहा था। शहजाद गुस्से में कोमल के कमरे में दाखिल हुआ। इसे खुद याद नहीं था कि वो आखिरी मर्तबा इस कमरे में कब आया था। शायद कई महीने गुजर चुके थे। कोमल अपनी अलमारी के पास खड़ी कपड़े तरतीब दे रही थी। दरवाजा जोर से खुला तो वो बुरी तरह चौंक गई। शहजाद को सामने देखते इसके हाथ रुक गए। चेहरे पर खौफ फैल गया। वो फौरन 2 कदम पीछे हट गई। शहजाद ने इसे देखा, फिर सख्त लहजे में कहा, क्या दिखाने आई थी? मेरे दोस्त को। किसने भेजा था तुम्हें? कोमल के होंठ कांपने लगे। आपकी अम्मी ने भेजा था, मैं पहले बता चुकी हूँ। शहजाद चंद कदम इसकी तरफ बढ़ा। कोमल मजीद सहम गई। इसकी आंखों में साफ खौफ था। शहजाद ने इसे देखकर तंजी अंदाज में कहा, देखो जरा, मैं कोई कसाई हूँ जो मुझे देखकर इस तरह घबरा रही हो? पता नहीं इसको तुम्हारे अंदर क्या पसंद आ गया। कोमल ने हैरत से इसे देखा। इसे समझ ही नहीं आया कि शहजाद किसकी बात कर रहा है। आप किसकी बात कर रहे हैं? शहजाद ने फौरन नजरें फेर ली। किसी की नहीं। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर अचानक इसके लहजे में अजीब सा फैसला उतर आया। कल ही तुम्हारी रुखसती करवाता हूँ, मैं भी तो देखूं कि इस हीरे में कितनी चमक है। कोमल की आंखें हैरत से फैल गईं। इसे शहजाद की बात समझ नहीं आई। वो सिर्फ इतना समझ पाई थी कि अचानक इस शख्स ने, जिसने बरसों से अपनी जिंदगी से दूर रखा था, कल रुखसती की बात कर दी थी। वो कुछ कहने के लिए लब खोलती रही।
मगर आवाज ना निकल सकी। अगली सुबह सफिया बीबी ने जब शहजाद के मुंह से रुखसती की बात सुनी तो इनका चेहरा खुशी से खिल उठा। इनके दिल में बरसों से एक ही ख्वाहिश थी कि इनका बेटा अपनी बीवी को दिल से कबूल कर ले। इन लगा शायद आखिरकार शहजाद के दिल में कोमल के लिए जगह बन गई है। इन्हें क्या मालूम था कि वहां मोहब्बत नहीं थी, वहां सिर्फ अना थी। शहजाद के अंदर ये बात कांटे की तरह चुभ रही थी कि जिस लड़की को वो खुद बरसों से नजरअंदाज करता आया था, वो किसी दूसरे मर्द को पहली नजर में पसंद आ गई थी। इसे बात कबूल नहीं हो रही थी कि जिस कोमल को वो अपने मयार के काबिल नहीं समझता था, कोई दूसरा इसे अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए बेचैन हो गया था। कोमल ने तो इस वक्त भी कुछ नहीं कहा था जब बचपन में इसके निकाह का फैसला किया गया था। इस वक्त वो इतनी कम उम्र थी कि रिश्तों की हकीकत भी नहीं समझती थी। आज जब बरसों बाद इसे शहजाद के कमरे में भेजा जा रहा था, तब भी इसके पास कहने को कुछ नहीं था। इसकी दुनिया में वालिद के बाद अगर किसी मर्द के सामने सबसे ज्यादा खामोशी रही थी तो वो शहजाद था। वो इसके सामने हमेशा अपनी बात रोक लेती थी, इसके लहजे से डर जाती थी, इसकी नाराजगी से घबरा जाती थी। सफिया बीबी ने खुद रुखसती की तैयारी करवाई। कोमल के वालिद जिंदा थे, मगर इस वक्त हालात ऐसे थे कि सफिया बीबी ने यह रस्म अपने हाथ से पूरी की। इन्होंने कोमल के सर पर दुपट्टा रखा, इसके माथे को चूमा, आंखों में नमी लेकर इससे दुआएं दी। कोमल खामोश खड़ी रही, इसके हाथ सर धो रहे थे। दिल बेतरतीब धड़क रहा था। इसे मालूम नहीं था कि जिस रिश्ते को इसने बचपन से अपने नसीब का हिस्सा समझकर कबूल किया था, आज वही रिश्ता इसे एक ऐसे कमरे की तरफ ले जा रहा था जहां बरसों से इसके लिए सिर्फ बेअतनाई रही थी। सफिया बीबी ने इसका हाथ थामा और आहिस्ता आहिस्ता शहजाद के कमरे की तरफ ले गई। दरवाजे के सामने पहुंचकर इन्होंने कोमल के सर पर हाथ रखा। अल्लाह तुम दोनों के नसीब अच्छे करे, मेरे बेटे को समझ देना, मेरे घर को आबाद रखना। कोमल की आंखों से आंसू बह निकले। दरवाजा खुला, सफिया बीबी ने इसे अंदर भेज दिया। कोमल ने एक कदम अंदर रखा, फिर दूसरा कदम उठाया, इसके पीछे दरवाजा बंद हो गया। वो चंद लम्हे वहीं खड़ी रही, इसकी नजरें फर्श पर थीं। सामने वो कमरा था जिसमें वो पहली मर्तबा बीवी बनकर आई थी। दिल में एक अनजानी सी घबराहट थी। इसे नहीं मालूम था कि शहजाद ने रुखसती मोहब्बत में करवाई थी या किसी ऐसी जिद में जिसका इंजाम अभी इसकी समझ से बहुत दूर था। कमरे का दरवाजा बंद होते कोमल के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो भी अभी तक दरवाजे के करीब खड़ी थी। सर पर दुपट्टा था, आंखों में खौफ था, हाथ आपस में जुड़े हुए थे। इसे समझ नहीं आ रहा था कि शहजाद इस रिश्ते को किस तरह कबूल करेगा। कुछ देर बाद दरवाजा दोबारा खुला, शहजाद अंदर आया। इसके चेहरे पर सख्त गुस्सा था। वो चंद लम्हे कोमल को देखता रहा, फिर इसके करीब आकर रुक गया। मेरी बीवी बनने का बहुत शौक था ना, अब तुम्हें पता चलेगा कि मेरी बीवी बनकर क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। कोमल सहम गई। मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा था। शहजाद ने इसकी बात काट दी। जाहिल औरत, तुम किसी को कैसे अच्छी लग सकती हो? पता नहीं इसमें ऐसा क्या नजर आ गया कि वो तुम्हारे पीछे पागल हो गया। कोमल की आंखों से आंसू निकल आए। शहजाद ने गुस्से में इसके सर से दुपट्टा उतारकर एक तरफ फेंक दिया। कोमल घबराकर पीछे हट गई। इसने फौरन अपने हाथ सीने पर रख लिए। शहजाद, मुझे डर लग रहा है, मुझे मेरे कमरे में जाने दे। शहजाद ने तल्खी से इसे देखा। अब ये तुम्हारा कमरा नहीं है, अब तुम मेरी बीवी हो। कोमल मुसलसल रोती रही। वो बार बार इसे समझाने की कोशिश करती रही कि इसने कभी किसी के सामने शहजाद की शिकायत नहीं की, इसने कभी फैजान को खुद नहीं बुलाया था। इसे तो ये भी मालूम नहीं था कि फैजान इसके बारे में क्या सोच रहा है, मगर शहजाद के अंदर इस वक्त कोई बात उतरने को तैयार नहीं थी। इसकी अना को सिर्फ एक बात ने जख्मी कर रखा था कि जिस औरत को वो बरसों से मामूली समझता आया था, एक दूसरा मर्द इसे पहली नजर में अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए तैयार हो गया था। इसके ज़हन में फैजान के अल्फाज गूंज रहे थे। हीरा और पत्थर वाली बात इसके गरूर को अंदर तक काट गई थी। इस रात शहजाद ने कोमल की रजामंदी और खौफ की परवाह नहीं की। कमरे के बंद दरवाजे के पीछे इसके साथ वो इज़्दिवाजी कुर्बत हुई जिसके लिए कोमल ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थी। इसके बाद कोमल के अंदर सिर्फ खौफ रह गया। वो रात भर सिसकती रही। शहजाद खामोश रहा। इसके चेहरे पर गुस्सा था, इसे अपने किए का एहसास तक नहीं था। सुबह कोमल की हालत खराब थी, चेहरा आंसू से सूजा हुआ था, आंखें सुर्ख थी, जिस्म में कमजोरी थी। वो ठीक तरह से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। सफिया बीबी ने इसे देखा तो फौरन घबरा गई। कोमल को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने मुआयना किया।
کومل خاموشی سے روتی رہی۔ ڈاکٹر نے اس کی حالت دیکھ کر سنجیدہ لہجے میں پوچھا کہ رات کیا ہوا تھا؟ کومل نے نظریں جھکا لی، اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ ڈاکٹر نے مزید سوال نہیں کیے، صرف اتنا کہا کہ اسے آرام کی ضرورت ہے اور آئندہ اس کی مرضی اور صحت کا خیال رکھا جائے۔ صفیہ بی بی کے دل پر یہ بات تیر کی طرح لگی۔ وہ واپس حویلی پہنچی تو سیدھا شہزاد کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ تمہاری بیوی تھی، کوئی غلام نہیں تھی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ تم اتنے جنگلی کب سے ہو گئے؟ کیا یہی تربیت دی تھی میں نے تمہیں؟ شہزاد نے بے نیازی سے جواب دیا۔ بہت شوق تھا ایسے شادی کرنے کا، شوق اتر گیا ہوگا۔ صفیہ بی بی کی آنکھوں میں غصہ آ گیا۔ میں اب اسے تمہارے کمرے میں نہیں بھیجوں گی، وہ میرے پاس رہے گی۔ شہزاد فوراً سیدھا ہو گیا۔ میری بیوی میرے کمرے میں رہے گی، آج رات بھی وہ ادھر سوئے گی۔ ہمارے معاملے میں اگر کسی نے دخل دیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ صفیہ بی بی نے اسے حیرت سے دیکھا۔ یہ رشتہ ہے شہزاد، دشمنی نہیں۔ بیوی تمہاری عزت ہے، اپنی انا کے لیے اس کی زندگی برباد مت کرو۔ شہزاد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ در ہسپتال کے بستر پر کومل خاموش لیٹی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس نے دل میں صرف ایک بات دہرائی کہ وہ دوبارہ اس کمرے میں نہیں جانا چاہتی۔ اسے شہزاد سے خوف آنے لگا تھا، مگر اسے معلوم تھا کہ جس شخص کے ساتھ اس کا بچپن میں نکاح ہوا تھا، آج وہی شخص اس کے لیے سب سے زیادہ اجنبی بن چکا تھا۔ شہزاد کئی دنوں سے شہزاد کا رویہ کومل کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گیا تھا۔ وہ بات بات پر اسے جھڑک دیتا، کبھی اس کے کام میں نقص نکالتا، کبھی اس کے لباس پر اعتراض کرتا، کبھی اسے بلا وجہ خاموش رہنے کا طعنہ دیتا۔ کومل ہر بار حیران ہو کر اسے دیکھتی رہ جاتی۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر اس نے ایسا کیا کر دیا جس کی سزا اسے ہر روز مل رہی ہے۔ ایک دن کومل نے ہمت کر کے اس کا راستہ روک لیا۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ میری بات تو سنیں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے بتا دیں۔ شہزاد نے ایک نظر اسے دیکھا۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، لیکن میں نے کبھی آپ سے بدتمیزی نہیں کی، میں نے ہمیشہ آپ کی بات مانی ہے۔ پھر آپ مجھ سے اتنے ناراض کیوں ہیں؟ بس خاموش رہو۔ شہزاد، میں آپ کی بیوی ہوں، مجھے اتنا تو حق ہے کہ آپ سے پوچھ سکوں۔ شہزاد نے تلخی سے کہا۔ تمہیں بہت حقوق یاد آنے لگے آج کل۔ کومل کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ اتنی سختی نہ کریں۔ شہزاد نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ اسے نظر انداز کر کے وہاں سے چلا گیا۔ کومل وہیں کھڑی رہ گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسے اب یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس گھر میں کس سے اپنا دکھ کہے۔ چند دن اسی طرح گزر گئے۔ ایک رات شہزاد نے حد سے زیادہ شراب پی رکھی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، ہاتھ میں فون تھا، ذہن بوجھل تھا، غصہ اب بھی اس کے اندر سلگ رہا تھا۔ اچانک اسے فیضان کا خیال آیا۔ اس نے نمبر ملایا۔ کافی دیر بعد فیضان نے فون اٹھایا۔ ہیلو۔ شہزاد نشے میں ہنس پڑا۔ رخصتی کروا لی میں نے کومل کی۔ فیضان کے لہجے میں تشویش آ گئی۔ کیا ہوا تجھے؟ تو نے شراب پی رکھی ہے کیا؟ آج 1 ہفتہ ہو گئے۔ فیضان کچھ لمحے خاموش رہا۔ تو نشے میں ہے، ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ شہزاد پھر ہنسا۔ اتنی سی تو جان ہے اس کی، پہلی رات ہسپتال پہنچ گئی تھی۔ فیضان کے ہاتھ سے جیسے فون پھسلتے پھسلتے بچا۔ شہزاد تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ اپنی بیوی کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا ہے؟ شہزاد کی آواز میں غرور آ گیا۔ بیوی؟ اسے تو میں اس مقام پر پہنچا دوں گا کہ خود طلاق مانگے گی مجھ سے۔ ہاں ہاں، بس اتنی کہانی تھی اس کی، ختم ہو گئی۔ سارے ملے ہوئے تھے اس کے ساتھ، میری ماں بھی اس کا ساتھ دیتی تھی، میری شادی کوئی زبردستی کیسے کرا سکتا ہے؟ فیضان کی سانسیں بوجھل ہو گئی۔ شہزاد فون رکھ، تجھے ہوش نہیں ہے؟ مگر دوسری طرف سے شہزاد کی ہنسی سنائی دیتی رہی۔ پھر اچانک کال ختم ہو گئی۔ فیضان دیر تک فون کو دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں صرف کومل کا چہرہ تھا، وہی معصوم آنکھیں، وہی سہمی ہوئی خاموشی، وہی چہرہ جو پہلی ملاقات کے بعد اس کے دل میں اتر چکا تھا۔ ایسے پہلی مرتبہ اندازہ ہوا کہ شہزاد کی حویلی میں کومل کس حال سے گزری ہوگی۔ ایسے یاد آئے کہ پہلی مرتبہ جب اس نے کومل کو دیکھا تھا تو وہ شہزاد کے ایک سخت جملے پر بھی
خاموش کھڑی تھی، ایسا کیسے لگا تھا کہ شاید وہ بہت صابر لڑکی ہے۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ شاید وہ صبر نہیں بلکہ خوف تھا۔ فیضان نے آنکھیں بند کر لی۔ مجھے وہاں جانا ہوگا، اس نے خود سے کہا۔ اس کے دل میں کومل کے لیے جو جذبہ چند دن پہلے صرف ایک کشش تھا، اب محبت میں بدل چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شہزاد کی حویلی سے شہزاد شاہ کی بیوی کو نکال کر لانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ شہزاد خاندان میں طاقت رکھتا تھا، حویلی میں اس کی بات آخری سمجھی جاتی تھی۔ فیضان اگر وہاں جاتا تو یہ صرف ایک لڑکی کو بچانے کی کوشش نہیں ہوتی بلکہ شہزاد کے خلاف کھڑا ہونا ہوتا۔ فیضان نے پھر بھی فیصلہ کر لیا، اگر وہ واقعی خطرے میں ہے تو میں اسے وہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس رات اسے نیند نہیں آئی، وہ بار بار کومل کے چہرے کے بارے میں سوچتا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ اگلا قدم بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ شہزاد اسے کبھی معاف نہیں کرے گا، مگر اب بات صرف محبت کی نہیں رہی تھی، اب بات کومل کی حفاظت کی تھی۔ فیضان اگلے دن شہزاد کی حویلی پہنچا۔ چہرے پر معمول کی سنجیدگی تھی، ہاتھ میں کاروباری فائل تھی۔ وہ ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے کسی غیر معمولی بات کے لیے نہیں بلکہ صرف کاروباری معاملے پر گفتگو کرنے آیا ہو۔ شہزاد نے اسے بیٹھک میں بٹھایا۔ اتنے دن بعد کیسے آنا ہوا؟ فیضان نے فائل کھولتے ہوئے کہا، وہ جو ہم نے نیا کاروبار شروع کیا نا، اسی کے بارے میں کچھ بات کرنی تھی، چند کاغذات بھی دیکھنے تھے، سوچا آ کر تم سے بات کر لو۔ شہزاد کاروباری گفتگو میں مصروف ہو گیا، فیضان بھی پوری توجہ سے بات کرتا رہا۔ چند منٹ بعد اس نے اچانک فائل بند کی۔ یار ایک منٹ، میں ذرا باتھ روم سے ہو کر آتا ہوں۔ شہزاد نے بے دھیانی سے ہاتھ ہلا دیا۔ فیضان بیٹھک سے نکلا۔ کچھ قدم چل کر اس نے راستہ بدلا۔ حویلی کا اندرونی حصہ اس کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ کومل اس طرف رہتی ہے۔ وہ احتیاط سے چلتا رہا، جہاں کسی ملازم کے قدموں کی آواز آتی وہ فوراً ایک طرف ہو جاتا۔ کئی بار ایسے لگا کہ شاید کوئی اسے دیکھ لے گا، مگر وہ کسی طرح اندرونی حصے تک پہنچ گیا۔ آخر ایک زور دروازہ دکھائی دیا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ کومل اندر موجود تھی۔ ایسے جیسے ہی فیضان کو دیکھا اس کے منہ سے چیخ نکلنے والی تھی۔ فیضان نے فوراً اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ چلاؤ نہیں، میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں، مجھے صرف چند لمحے دو۔ کومل کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، وہ مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ فیضان نے ہاتھ ہٹایا تو اس کی نظر کومل کے چہرے پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چند لمحے کچھ بول نہ سکا۔ کومل کی گردن پر مدھم سے نشان تھے، کلائیوں پر بھی سرخ نشان باقی تھے۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھی، چہرے کی وہ معصومیت اب بھی تھی، مگر اس پر خوف کی گہری تہ چڑھ چکی تھی۔ فیضان کی آواز بھرا گئی، یہ کیا حال کی ہے تمہارا؟ کومل نے فوراً نظریں جھکا لی۔ کچھ نہیں، کچھ نہیں، تمہاری آنکھیں سب بتا رہی ہیں۔ کومل خاموش رہی۔ اس کے آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ فیضان نے دھیمی آواز میں کہا، دیکھو کومل، یہ انسان تمہارے ساتھ کبھی کچھ اچھا نہیں کرے گا۔ میں تمہیں بچا سکتا ہوں اگر تم ہاں بولو تو۔ میں تمہارے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، بس مجھے یہ بتا دو کہ تم میرے ساتھ چلو گی۔ کومل گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں، میں نہیں آؤں گی، وہ میرے شوہر ہیں۔ فیضان نے دکھ سے اسے دیکھا۔ ایسے شوہر کے ساتھ ساری زندگی کیا کرو گی؟ وہ شوہر نہیں ہے تمہارا، وہ تمہیں بیوی نہیں سمجھتا۔ کومل خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ فیضان نے کچھ لمحے توقف کیا، پھر کہا، اس نے مجھے خود فون کیا تھا، تمہارے اور اس کے درمیان جو کچھ ہوا وہ سب مجھے بتایا۔ کیسی کیسی باتیں کی اس نے تمہارے بارے میں، تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ وہ تمہارے بارے میں کس طرح کی باتیں کرتا رہا۔ کومل کے چہرے پر حیرت پھیل گئی۔ آپ سے؟ ہاں، مجھ سے۔ وہ نشے میں تھا، وہ ہنس ہنس کر تمہاری تکلیف کی باتیں کر رہا تھا۔ مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ تم یہاں کس حال میں ہو۔ کومل کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ اس نے چند لمحے اپنی انگلیاں آپس میں الجھائے رکھیں، پھر جیسے اندر جمع تمام خوف ٹوٹ گیا۔ اس نے بہت آہستہ سر ہلایا۔ اگر تم کہو تو میں تمہیں یہاں سے نکال سکتا ہوں۔ کومل نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس ایک ہفتے میں جو کچھ اس پر گزرا تھا وہ سب اس کے ذہن میں گھوم گیا۔ شہزاد کا غصہ، اس کی سخت آواز، اس کا خوف، وہ راتیں جب وہ تنہا روتی رہی تھی۔ اب اس حویلی میں رہنے سے بھی خوف آنے لگا تھا۔ اس نے روتے ہوئے سر ہلا دیا۔ ہاں، مجھے یہاں سے لے جائیں۔ فیضان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ بس ٹھیک ہے، جب میں آؤں اور تمہیں پکاروں تو میرے ساتھ چلنا۔ کسی کی بات نہیں سننا، کسی کے روکنے پر نہیں رکنا۔
بس میرے ساتھ آ جانا۔ کومل نے آنسو صاف کرتے ہوئے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے۔ فیضان نے ایک آخری نظر اسے دیکھا، پھر تیزی سے واپس مڑ گیا۔ وہ اسی راستے سے چھپتا چھپاتا بیٹھک کی طرف واپس پہنچا۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے شہزاد کی نظر اس پر پڑی۔ شہزاد نے فوراً پوچھا، کہاں گئے تھے؟ فیضان ایک لمحے کے لیے رکا، پھر ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولا، یار اتنی بڑی حویلی ہے، میں تو باتھ روم کا راستہ بھول گیا تھا۔ ایک طرف گیا تو دوسرا صحن آ گیا، پھر ایک راہداری میں چلا گیا، آخر بڑی مشکل سے واپس آیا۔ شہزاد نے اسے غور سے دیکھا، اس کے لہجے میں معمولی سا شک تھا۔ اتنی دیر باتھ روم کا راستہ ڈھونڈتے رہے۔ فیضان نے فائل اٹھا لی۔ حویلی بھائی کو چھوٹا سا گھر نہیں، سچ میں راستہ بھول گیا تھا۔ شہزاد چند لمحے سے دیکھتا رہا، پھر نظریں ہٹا لی۔ فیضان نے بھی بظاہر اطمینان کا سانس لیا، مگر اس کے ذہن میں اب صرف ایک بات تھی، اسے کومل کو وہاں سے نکالنا تھا۔ فیضان رات بھر سو نہیں سکا۔ صبح ہوتے وہ اپنے وکیل کے دفتر پہنچا۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی، مگر آنکھوں میں فیصلہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وکیل صاحب نے تمام بات سننے کے بعد کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر فائل بند کر دی۔ اگر لڑکی خود جانا چاہتی ہے تو پھر کیسا بڑا آسان ہے، اس کا بیان ہمارے حق میں سب سے بڑی طاقت ہوگا، لیکن اگر وہ ڈر گئی اور آخری وقت پر اپنا بیان بدل گئی تو پھر ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت ہو جائے گی۔ شہزاد شاہ وہیں کھڑے کھڑے آپ کو پولیس کے حوالے کر دے گا۔ کیا آپ کے اس گھر میں گھس کر اس کی بیوی کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ فیضان نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، مجھے یقین ہے کہ وہ لڑکی اپنا بیان نہیں بدلے گی، وہ بہت کچھ برداشت کر چکی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں وہ خوف دیکھے جو انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ وہ وہاں نہیں رہنا چاہتی۔ وکیل صاحب نے گہری نظر سے اسے دیکھا، پھر ہمیں اس کی حفاظت بھی کرنی ہوگی، صرف اس حویلی سے نکال لینا کافی نہیں ہوگا، اس کا آزادانہ بیان ضروری ہے۔ فیضان نے سر ہلا دیا، میں ہر خطرہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری طرف حویلی میں صبح کا آغاز معمول سے مختلف تھا۔ کومل صفیہ بیگم کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ہاتھوں پر ابھی بھی ہلکے نشان باقی تھے، گردن پر موجود نشان دوپٹے کے اندر چھپے ہوئے تھے، آنکھوں کے گرد سوجن تھی، چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ خاموشی سے فرش کو دیکھ رہی تھی۔ صفیہ بیگم اس کی حالت سے واقف تھی، انہیں معلوم تھا کہ شہزاد کا رویہ دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے۔ وہ کئی مرتبہ اپنے بیٹے کو سمجھا چکی تھی، مگر شہزاد ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کومل نے اچانک دھیمی آواز میں کہا، آپ کو پتا تھا آپ کا بیٹا مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، پھر آپ نے یہ سب کچھ کیوں کروایا؟ صفیہ بیگم کا سر جھک گیا۔ بیٹا، میں نے سوچا تھا کہ تم ہی اس کو ٹھیک کر سکتی ہو، مجھے لگا تھا تمہاری محبت اور تمہارا صبر ایک دن اس کے دل کو بدل دے گا، مگر تم تو اس کے سامنے کمزور پڑ گئی۔ کومل نے آہستہ سے نظریں اٹھائی، مطلب آپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں سوچا تھا، میرے بارے میں نہیں سوچا تھا؟ صفیہ بیگم کے پاس اس سوال کا کوئی آسان جواب نہیں تھا۔ ان کی آنکھوں میں شرمندگی آ گئی۔ پھر کیا کرتی بیٹا؟ وہ ہمارا ولی وارث ہے، اس حویلی کا وارث ہے، اگر میں اس کا نہیں سوچتی تو پھر کس کا سوچتی؟ کومل کچھ دیر انہیں دیکھتی رہی، پھر اسے نظریں جھکا لی۔ اسے اپنا جواب مل گیا تھا۔ اس رات بھی شہزاد نے اس کے ساتھ سختی کی تھی، اس کے لہجے میں غصہ تھا، اس کے رویے میں انتقام تھا۔ بات بڑھتے بڑھتے ہاتھ اٹھنے تک پہنچ گئی تھی۔ کومل ساری رات خوف سے کانپتی رہی۔ صبح اس کے جسم میں درد تھا، دل میں ایک عجیب سا خالی پن تھا۔ اب اس کے اندر شہزاد کے سامنے خاموش رہنے کی وہ طاقت بھی باقی نہیں رہی تھی جو بچپن سے اس کے ساتھ چلتی آئی تھی۔ اسے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب وہ یہاں نہیں رہے گی۔ اگلی صبح سورج پوری طرح طلوع بھی نہیں ہوا تھا کہ حویلی کے بڑے دروازے کے باہر گاڑیوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ چند پولیس اہلکار اندر داخل ہوئے، ان کے ساتھ فیضان تھا، اس کے ساتھ وکیل صاحب بھی تھے، انسانی حقوق کے ایک اعلیٰ افسر بھی موجود تھے۔ حویلی کے ملازم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شہزاد باہر آیا تو چند لمحوں کے لیے وہ بھی ساکت رہ گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ فیضان آگے بڑھا، اس کے چہرے پر غصہ تھا مگر آواز بالکل واضح تھی۔ میں کومل کو تمہاری گرفت سے چھڑوانے آیا ہوں، میں اسے یہاں نہیں چھوڑوں گا، تم اس کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہو، اس کے جسم پر نشان ہے۔ شہزاد کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ تو نے نشان کب دیکھ لیے کمینے؟ فیضان ایک قدم آگے بڑھا، جتنے نشان تو نے اس کے جسم پر چھوڑے ہیں اتنے ہی تیرے غرور پر بھی لگا کر جاؤں گا، فکر نہ کر۔ فیضان بھی للکار کر بولا۔ شہزاد نے آگے بڑھ کر فیضان کو دھکا دیا، اسی دن کتے کی طرح دیکھ رہا تھا اسے آگے اپنی اوقات پر۔ فیضان نے بھی اسے پیچھے دھکیل دیا۔
اگلے لمحے دونوں ایک دوسرے سے الجھ گئے، گریبان پکڑے گئے، غصے میں دونوں ایک دوسرے پر جھپٹ پڑے۔ پولیس اہلکار فوراً آگے بڑھے۔ وکیل صاحب نے بھی دونوں کو الگ کرنے کی کوشش کی۔ چند لمحوں کی کشمکش کے بعد دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا گیا۔ شہزاد غصے سے ہانپ رہا تھا۔ وکیل صاحب نے سخت لہجے میں کہا، اگر آپ کے خلاف لگائے گئے الزامات ثابت ہو گئے تو معاملہ بہت خراب ہو سکتا ہے۔ شہزاد صاحب، اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ لڑکی کا بیان لیا جائے۔ انسانی حقوق کے افسر نے بھی سنجیدگی سے کہا، ہم کومل صاحبہ سے الگ اور آزادانہ طور پر بات کریں گے۔ ان پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔ شہزاد نے چند لمحے سب کو دیکھا، پھر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اعتماد آ گیا۔ اسے یقین تھا کہ کومل اس کے خلاف نہیں بولے گی۔ برسوں کی عادت تھی اس کی ایک نظر پر خاموش ہو جانا، اس کے لہجے سے گھبرا جانا۔ وہ دل ہی دل میں مطمئن ہو گیا۔ بالکل، بلا لیتے ہیں۔ اس نے ایک ملازمہ کو اشارہ کیا، کومل کو لے کر آؤ۔ کچھ دیر بعد کومل آہستہ آہستہ کمرے سے باہر آئی۔ سر پر دوپٹہ تھا، قدموں میں کمزوری تھی، چہرہ بے حد خاموش تھا۔ وہ سب لوگوں کے سامنے آ کر رک گئی۔ اس کی نظر زمین پر تھی۔ کمرے میں موجود ہر شخص اسے دیکھ رہا تھا۔ فیضان کی آنکھیں اس کے چہرے پر جم گئی تھیں۔ اسے پہلی ملاقات والی معصوم لڑکی یاد آئی، مگر آج اس معصومیت پر خوف کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ شہزاد نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ کومل ہمیشہ کی طرح خاموش کھڑی تھی، سر جھکا ہوا تھا، ہاتھ ایک دوسرے میں جکڑے ہوئے تھے۔ واقعی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ نہیں بولے گی۔ پولیس افسر اور وکیل صاحب نے کومل کے سامنے بیٹھ کر نرمی سے پوچھا، بیٹا، جو الزام تمہارے شوہر پر لگائے گئے ہیں، ان کا رویہ تمہارے ساتھ غیر انسانی ہے کیا؟ تم ان سارے الزامات کی تصدیق کرتی ہو؟ کومل نے ایک نظر شہزاد کی طرف دیکھا۔ وہ اسے زہر بھری نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غصہ تھا، آنکھوں میں دھمکی تھی۔ پھر کومل نے صفیہ بی بی کی طرف دیکھا۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ آہستہ آہستہ سر ہلا رہی تھی، جیسے خاموشی سے کہہ رہے ہوں کہ خاندان کی عزت کو پامال نہ کرنا۔ کومل کی نظر آخر میں فیضان پر جا ٹھہری۔ فیضان کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، وہاں صرف اعتماد تھا، جیسے وہ خاموشی سے کہہ رہا ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اس ظلم کی زنجیر کو توڑ دو، آج تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کومل کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ اس نے گہری سانس لی، آنکھوں میں جمع آنسو بہہ نکلے۔ پھر اچانک وہ پوری قوت سے بول اٹھی، ہاں، اس نے میرے ساتھ برا کیا تھا۔ یہ انسان نہیں، جانور ہے۔ یہ کسی کی بیٹی کو بسانے کے قابل نہیں ہے۔ میں نہیں رہنا چاہتی اس کے ساتھ، مجھے طلاق چاہیے اس سے۔ ایک ہی سانس میں کہی گئی اس بات نے پورے کمرے کو خاموش کر دیا۔ شہزاد جیسے اپنی جگہ سے پاگل ہو کر اٹھا۔ وہ کومل کی طرف بڑھنے لگا، مگر پولیس اہلکار فوراً اس کے سامنے آ گئے۔ اپنی حد میں رہیں شاہ صاحب، ورنہ یہ معاملہ آپ کے لیے مزید سنگین ہو جائے گا۔ شہزاد نے غصے سے پولیس والے کو دیکھا، مگر اس بار اس کے قدم رک گئے۔ فیضان فوراً کومل کی طرف بڑھا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ کومل کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ اب کوئی تمہیں نہیں روک سکتا، چلو یہاں سے۔ کومل نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے آنسو مسلسل بہ رہے تھے، مگر پہلی مرتبہ اس کے اندر خوف سے زیادہ سکون تھا۔ وکیل صاحب نے شہزاد کی طرف دیکھ کر کہا، اب آپ سے بات عدالت میں ہوگی۔ یہاں جو بیان ریکارڈ ہوا ہے، اس کے بعد معاملہ قانونی طریقے سے آگے بڑھے گا۔ انسانی حقوق کے افسر نے بھی شہزاد کو دیکھا۔ اس کے لہجے میں افسوس کے ساتھ ساتھ سختی تھی۔ آپ تو پڑھے لکھے لگتے ہیں شہزاد شاہ، اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ آپ نے ایسا سلوک کیا ہے، پھر آپ پورے گاؤں کی ذمہ داری کیسے لے سکتے ہیں؟ اگر ایک عورت آپ کے اپنے گھر میں محفوظ نہیں تو آپ دوسروں کو کیا تحفظ دیں گے؟ اس معاملے کی مکمل تحقیقات ہوں گی۔ شہزاد غصے سے انہیں دیکھتا رہا، اس کے پاس کہنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ پولیس اہلکار، وکیل، انسانی حقوق کا افسر، سب شہزاد کو واضح طور پر بتا کر وہاں سے چلے گئے کہ اب یہ معاملہ صرف حویلی کی چار دیواری تک محدود نہیں رہا۔ فیضان کومل کو اپنے ساتھ لے گیا، حویلی کے بڑے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے کومل ایک مرتبہ پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ حویلی جہاں اس نے برسوں اپنی آواز دبائی تھی، جہاں ہر قدم سوچ کر رکھنا پڑتا تھا، جہاں اسے اپنے ہی رشتے میں اپنی کوئی حیثیت محسوس نہیں ہوئی تھی، اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اب وہ واپس نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ فیضان اسے اپنے گھر لے آیا۔ گھر میں داخل ہوتے اس کی والدہ سامنے آئی۔ انہوں نے کومل کو دیکھا تو فوراً اس کے قریب چلی گئی۔ کومل چند لمحے خود کو روکنے کی کوشش کرتی رہی، پھر جیسے اس کے اندر جمع سارا دکھ بہہ نکلا، وہ ان کے آغوش میں چھپ گئی۔ فیضان کی والدہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹی پریشان نہیں ہونا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔
कोमल जारो जार रोती रही। इस खातून के हाथों में से पहली मर्तबा माँ जैसी शफकत महसूस हुई थी। इसने आंखें बंद कर ली। आज इसे एक बात समझ आ गई थी, इसके साथ बुरा करने वाला एक मर्द था, मगर इसके साथ खड़े होने वाले भी मर्द ही थे। फैजान इसके लिए डटकर खड़ा हुआ था, पुलिस वाला इसकी हिफाजत के लिए खड़ा था, वकील इसके हक की आवाज बनकर खड़ा था, इंसानी हकूक का अफसर इसके लिए इंसाफ मांग रहा था। हर मर्द जालिम नहीं होता। कुछ मर्द औरत को कमजोर समझने की बजाय इसके हक में खड़े होते हैं, इसकी आवाज को अपनी आवाज बनाते हैं, इसे जुल्म से निकालने के लिए खतरा मोल लेते हैं। फैजान ने दूर खड़े अपनी माँ को देखा। इनकी आंखों में भी नमी थी। फिर इसकी नजर कोमल पर पड़ी, जो अभी तक इनकी आगोश में छुपी हुई थी। इसे मालूम था कि कोमल की जिंदगी का सबसे मुश्किल बाप खत्म नहीं हुआ था, मगर आज पहली मर्तबा इसके पास अपने लिए बोलने की ताकत आ गई थी। कोमल के बयान के बाद मामला तेजी से आगे बढ़ा। अदालत में इसके बयान के साथ इसकी हालत और जिस्म पर मौजूद निशानात भी पेश किए गए। शहजाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। कोमल ने साफ अल्फाज में कह दिया कि वो इस शख्स के साथ मजीद नहीं रहना चाहती, वो इस रिश्ते से आजाद होना चाहती थी। फैजान ने कानूनी कार्रवाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। वकील के जरिए खुला की कार्रवाई मुकम्मल हुई। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब कोमल को शहजाद से कानूनी तौर पर अलहदगी मिल गई। तलाक के कागजात शहजाद के सामने रखे गए। वो गुस्से से सुर्ख चेहरे के साथ बैठा रहा, मगर इस बार इसके सामने कोमल खामोश डरी हुई लड़की नहीं थी। इसकी तरफ से फैसला आ चुका था। कागजात पर शहजाद के दस्तखत हो गए। कोमल आजाद हो गई। फैजान ने शहजाद के साथ जो कारोबारी मुआहदा किया था वो भी खत्म कर दिया। इस फैसले में इसे माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। कारोबार में लगाई गई रकम का एक हिस्सा डूब गया। चंद लोगों ने इसे समझाया कि इसे इतना बड़ा नुकसान नहीं उठाना चाहिए था, मगर फैजान ने किसी की बात नहीं सुनी। इसके लिए इस वक्त पैसा अहम नहीं था, कोमल की जिंदगी ज्यादा अहम थी। फैजान के घर में कोमल को बहुत इज्जत दी गई। इसकी जरूरत की हर चीज का ख्याल रखा जाता। घर में किसी ने इसे बोझ नहीं समझा। फैजान की वालदा खास तौर पर इसके साथ बहुत मोहब्बत से पेश आती। वो कभी इसके सर पर हाथ फेरती, कभी खुद इसके लिए खाना बनाती, कभी इसके पास बैठकर देर तक बातें करती। कोमल को इस घर में रहते हुए पहली मर्तबा महसूस हुआ कि घर सिर्फ चार दीवारों का नाम नहीं होता। घर वो जगह होती है जहां इंसान खौफ के बगैर सांस ले सके। एक शाम फैजान काम से वापस आया। वो थका हुआ था, मगर घर में दाखिल होते सीधा कोमल के पास आ गया। आप ठीक हैं? कोई चीज तो नहीं चाहिए? किसी चीज की जरूरत तो नहीं, मैं बस अपने कामों में लग गया था। मैंने तो आपसे पूछा भी नहीं। कोमल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। नहीं, सब ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। फैजान ने चलने से देखा। कोमल के दिल में कई दिन से एक सवाल था। इसने आज हिम्मत करके पूछ लिया, लेकिन आपने मेरी जान क्यों बचाई? फैजान खामोश हो गया। फिर इसने नजरें कोमल से मिलाई। मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा। जान तो एक ही थी वहां पर, और वो मेरी थी, इसलिए मैंने बचाई। कोमल की आंखों में हैरत उतर आई। क्या मतलब? फैजान ने एक लम्हे के लिए नजरें झुका ली, फिर बहुत संजीदगी से बोला, मतलब ये कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। कोमल बिल्कुल खामोश हो गई। मैं आपको अपनी पनाह में लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको दोबारा कभी किसी के सामने डर कर सर ना झुकाना पड़े, मगर मैं आप पर कोई फैसला मुसल्लत नहीं करूंगा। अगर आपकी मर्जी नहीं है तो मुझे कोई मसला नहीं होगा। आप पूरी जिंदगी मेरे घर में रह सकती हैं। आपको यहाँ हमेशा इज्जत मिलेगी। आपको कभी ये महसूस नहीं होने दूंगा कि आप किसी पर बोझ हैं। कोमल इसे देखती रही। इसके ज़हन में वो तमाम दिन घूम गए जो इसने शहजाद के साथ गुजारे थे। वो घर जहां इसके लिए हर दिन खौफ बन गया था, वो कमरा जहां इसे सुकून नहीं मिलता था, वो लहजा जिससे इसका दिल कांप जाता था। इसे पूरा यकीन था कि अगर वो इसी रिश्ते में रहती तो इसकी पूरी जिंदगी भी इन्हीं 8 दिनों जैसे गुजर जाती। फिर इसे फैजान याद आया, वो शख्स जो इसके लिए खतरा मोल लेकर हवेली में दाखिल हुआ था, जिसने इसे वहां से निकालने के लिए अपनी इज्जत और कारोबार तक दाव पर लगा दिया था, जिसने इसकी मर्जी के बगैर इस पर कोई फैसला नहीं थोपा था, जिसने इसे पनाह दी थी, इज्जत दी थी, इसके खौफ को समझा था। कोमल की आंखें नम हो गई। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। फैजान ने फौरन सर हिला दिया। जितना वक्त चाहिए ले लें। कोमल ने पहली मर्तबा इसके सामने बेखौफ होकर आंखें उठाई। इसके दिल में जवाब तकरीबन आ चुका था, मगर वो अपनी जिंदगी का अगली फैसला जल्दी में नहीं करना चाहता था। वो चाहती थी कि इस मर्तबा इसकी जिंदगी का फैसला कोई दूसरा ना करे। इस बार वो खुद फैसला करेगी।
चंद दिन बाद जब फैजान ने दोबारा इससे कुछ नहीं पूछा तो कोमल ने खुद से अपने पास बुलाया। फैजान आया तो कोमल कुछ देर खामोश बैठी रही। फिर इसने धीमी आवाज में कहा, मैंने सोच लिया है। फैजान के दिल की धड़कन जैसे एक लम्हे के लिए रुक गई। कोमल ने नजर झुकाकर कहा, अगर आप अब भी वही चाहते हैं तो मैं आपके साथ जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार हूँ। फैजान ने इसे देखा। इसके चेहरे पर हैरत के साथ एक गहरा सुकून उतर आया। कोमल के दिल में खौफ अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, मगर अब इसे एक ऐसा शख्स मिल गया था जिसके साथ इसे अपनी जिंदगी के हर फैसले में इज्जत और इख्तियार मिलने का यकीन था। इसने आहिस्ता से दिल में सोचा कि शायद हर रिश्ता जख्म देने के लिए नहीं होता। शायद कुछ लोग जिंदगी में इसलिए आते हैं कि इंसान को दोबारा यकीन दिलाया जा सके कि मोहब्बत खौफ का नाम नहीं होती। मोहब्बत वो जगह है जहाँ इंसान खुद को महफूज महसूस करता है। रात गहरी हो चुकी थी। कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी। कोमल बिस्तर के कोने पर खामोश बैठी थी। दिल में अजीब सी घबराहट थी। इसने जिंदगी में पहली मर्तबा किसी मर्द के साथ इस तरह का रिश्ता अपने इख्तियार से कबूल किया था। शहजाद के साथ गुजरे हुए दिन अभी तक इसके दिल में ताज़ा थे, इसलिए खुशी के बावजूद एक अनजाना खौफ इसके अंदर कहीं मौजूद था। फैजान कमरे में दाखिल हुआ तो इसने कोमल को देखकर फौरन महसूस कर लिया कि वो परेशान है। वो इसके करीब आया मगर फासले पर रुक गया। कोमल, आज तुम्हें किसी बात से घबराने की जरूरत नहीं। ये तुम्हारा घर है, ये कमरा तुम्हारा है, मैं भी तुम्हारा अपना हूँ। तुम जिस चीज में आराम महसूस करोगे इसे वही होगा। कोमल ने खामोशी से इसकी तरफ देखा। फैजान ने मेज से दवा और क्रीम उठाई, फिर इसके सामने बैठ गया। तुम्हारे चेहरे पर अभी भी जख्म है, इजाजत है। कोमल ने आहिस्ता से सर हिला दिया। फैजान ने बहुत एहतियात से क्रीम इसके जख्म पर लगाई। इसकी उंगलियों का लम्स इतना नरम था कि कोमल की आंखें नम हो गईं। क्रीम लगाने के बाद फैजान ने चंद लम्हे इस जख्म को देखा, फिर निहायत मोहब्बत से इसके ऊपर एक हल्का सा बोसा दे दिया। कोमल हैरान रह गई। फैजान मुस्कुराया, मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे इन जख्मों को भी चूम लूं जो तुम्हारी रूह पर लगे हैं। शायद वो जख्म किसी दवा से ठीक ना हो, शायद इन्हें सिर्फ मोहब्बत और वक्त की जरूरत हो। कोमल की आंखों से आंसू निकल आए। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मर्द औरत को इस तरह भी इज्जत दे सकता है। फैजान ने इसकी आंखों से आंसू साफ किए। जो मर्द वाकई मर्द होते हैं वो औरत की इज्जत करते हैं, इसके खौफ को समझते हैं, इसकी मर्जी का एहतराम करते हैं। मोहब्बत किसी को अपने इख्तियार में लेने का नाम नहीं, मोहब्बत तो किसी के महसूस करवाने का नाम है। कोमल ने नजरें झुका ली। मुझे अभी भी कभी कभी डर लगता है, जब तक तुम्हारे अंदर से खौफ खत्म नहीं हो जाता मैं तुम्हें कोई जल्दी नहीं दूंगा। कोमल ने आहिस्ता से इसकी तरफ देखा। आप इतना सब्र कैसे कर लेते हैं? फैजान मुस्कुरा दिए, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ अपनी बीवी नहीं समझता, तुम एक मुकम्मल इंसान हो। तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम्हारे अपने ख्वाब हैं, तुम्हारी अपनी तकलीफें हैं। मैं तुम्हें इन सब के साथ कबूल करता हूँ। कोमल की आंखों में एक नई सी रोशनी आ गई। वो आहिस्ता से फैजान के करीब हुई। चला में झिझकती रही, फिर अपना सर इसके सीने से लगा दिया। फैजान ने इसे अपनी बाहों में ले लिया। इसे गिरफ्त में कोई जबरदस्ती नहीं थी, सिर्फ तहफ्फुज़ था। कोमल ने पहली मर्तबा किसी मर्द की बाहों में खुद को खौफजदा नहीं बल्कि महसूस किया। वो खामोशी से इसके सीने से लगी रही। फैजान ने इसके बालों पर बोसा दिया। अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। कोमल ने आंखें बंद कर ली। इस रात इनके दरमियान सबसे खूबसूरत चीज कुर्बत नहीं थी, एतमाद था। वो एतमाद जो कोमल के टूटे हुए दिल को आहिस्ता आहिस्ता यकीन दिला रहा था कि मोहब्बत वाकई नरम भी हो सकती है, इज्जत भी दे सकती है, किसी को तोड़ने के बजाय से दोबारा जीना सिखा सकती है। कोमल ने धीमी आवाज में कहा, शायद मुझे पहली मर्तबा समझ आए कि सुकून कैसा होता है। फैजान ने इसका हाथ थाम लिया, और मैं चाहता हूं कि तुम्हें बाकी जिंदगी यही सुकून मिले। कोमल ने आंखें बंद की, इसका हाथ मजबूती से थाम लिया। इसके चेहरे पर पहली मर्तबा वो इत्मीनान था जो बहुत अरसे से इसे छीन लिया गया था। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। कोमल खामोशी से तैयार हो रही थी। फैजान दरवाजे के पास खड़ा इसे देख रहा था। आज इसके चेहरे पर पहले वाली झिझक नहीं थी, अब इसकी आंखों में एक नया एतमाद था। फैजान ने मुस्कुरा कर कहा, आज मेरे साथ चलो। कोमल ने हैरत से इसे देखा। कहाँ? मेरे दफ्तर। कोमल कुछ घबरा गई। मैं वहां क्या करूंगी? फैजान इसके करीब आया। तुम्हें अपने अंदर एतमाद पैदा करना होगा। हमेशा घर के किसी कोने में छुप कर जिंदगी नहीं गुजारनी। तुम मेरे साथ चलोगी, मेरे साथ बैठोगी, लोगों से मिलोगी। जो समझ नहीं आएगा मैं तुम्हें आसान लफ्जों में समझाऊंगा। कोमल ने आहिस्ता से कहा, अगर मुझे कुछ समझ ना आया तो मैं दोबारा समझाऊंगा। फिर भी ना समझ आया तो
तीसरी बार समझाऊंगा। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। कोमल के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। वो पहली मर्तबा किसी मर्द के साथ इस तरह बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी। फैजान ने इसे किसी कीमती चीज की तरह घर में छुपा कर रखने की बजाय इसके साथ चलने का फैसला किया था। वो चाहता था कि कोमल अपने खौफ से बाहर निकले, अपने कदमों पर खड़ी हो, अपनी बात खुद कहे। वो दोनों दफ्तर पहुंचे तो फैजान ने कोमल को अपने साथ रखा। किसी से इसका तारुफ कराते हुए इसके लहजे में फख्र था। ये मेरी बीवी कोमल है। कोमल के दिल में एक अजीब सी खुशी उतर आई। वही लफ्ज जो कभी इसके लिए खौफ बन गया था, आज फैजान की जुबान से इज्जत बनकर निकला था। फैजान ने इससे अपने साथ बिठाए, कारोबारी मामलात आसान अल्फाज में समझाए, फाइलें दिखाई, इससे बताया कि कौन सा फैसला कैसे किया जाता है। कोमल खामोशी से सुनती रही, कभी सवाल करती, फैजान हर सवाल का जवाब इत्मीनान से देता। कुछ अरसे बाद कोमल खुद भी लोगों से बात करने लगी। इसकी झिझक कम होने लगी, इसके चेहरे पर एतमाद बढ़ने लगा। फैजान दूर खड़ा इसे देखकर मुस्कुराता रहा। इसके लिए कोमल कोई ट्रॉफी नहीं थी जिसे हासिल करके किसी अलमारी में सजा दिया जाए। वो उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा थी। वो चाहता था कि दुनिया इसे देखे, इसकी इज्जत करे, इसकी काबिलियत को पहचाने। कोमल भी अंदर से बहुत खुश थी। इससे पहली मर्तबा महसूस हो रहा था कि वो किसी के साए में नहीं बल्कि किसी के साथ जिंदगी गुजार रही है। दूसरी तरफ शहजाद की जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। कोमल के मुकदमे ने इसकी शोहरत को शदीद नुकसान पहुंचाया था। हवेली में लोग पहले जैसे इससे खौफजदा नहीं थे। गांव में भी इसके रवैये की बातें फैल चुकी थी। कारोबारी हलकों में भी इसका नाम एहतराम से नहीं लिया जाता था। कई लोगों ने इससे कारोबारी मामलात करने से इनकार कर दिया। कुछ ने साफ कह दिया कि जो शख्स अपने घर के रिश्ते को इस तरह खराब कर सकता है, इसके साथ कारोबार में एतमाद कैसे किया जा सकता है। जो अपने घरेलू मामलात में इतना गंदा हो, वो बिजनेस में भी गंदा ही होगा। ये जुमला शहजाद ने कई बार लोगों की जुबान से सुना। जिस गरूर से वो कभी हवेली में चलता था, वो गरूर अब इसे अंदर से खा रहा था। जिस कोमल को वो अपने म्यार के काबिल नहीं समझता था, आज वही एक दूसरे घर में इज्जत के साथ जिंदगी गुजार रही थी। जिस फैजान को वो अपने सामने मामूली समझता था, अब आज वही फैजान लोगों के सामने कोमल का हाथ थाम कर खड़ा था। वक्त ने दोनों को इनकी हकीकत दिखा दी थी। कोमल ने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा खुद को खुश महसूस किया था। अब इसे मालूम था कि इज्जत मांगनी नहीं पड़ती। जिस रिश्ते में मोहब्बत हो, वहां इज्जत खुद ब खुद मिलती है। फैजान ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखा। कोमल, वो मुस्कुराई। जी, अब भी डर लगता है? कोमल ने चलना में सोचा, फिर मुस्कुराकर सर हिला दिया। नहीं। फैजान ने इत्मीनान से इसका हाथ थाम लिया। कोमल ने सामने फैली हुई दुनिया को देखा। इसके लिए ये सिर्फ एक नई सुबह नहीं थी, ये एक जिंदगी की पहली सुबह थी जिसमें वो खौफ के बगैर सांस ले रही थी। मर्द होने का मतलब सिर्फ ताकत रखना नहीं, बल्कि अपनी ताकत के बावजूद किसी कमजोर इंसान को तहफ्फुज़ देना है। औरत किसी मर्द की मलकियत नहीं होती, वो भी एक मुकम्मल इंसान होती है जिसके अपने एहसासात, अपनी इज्जत, अपनी ख्वाहिशात और अपने ख्वाब होते हैं। जो मर्द औरत को इज्जत देता है, वो सिर्फ इस औरत का दिल नहीं जीतता, बल्कि अपने किरदार की बुलंदी साबित करता है। मोहब्बत कभी खौफ पैदा नहीं करती। मोहब्बत इंसान को सुकून देती है, इसे अपने वजूद पर एतमाद देती है, इसे ये एहसास देती है कि वो महफूज है। जो मर्द अपनी बीवी को जलील करता है, इसकी आवाज़ दबाता है, इसकी मर्जी को अहमियत नहीं देता, वो वक्ती तौर पर अपनी ताकत का मुजाहरा कर सकता है, मगर हमेशा के लिए इज्जत हासिल नहीं कर सकता। वक्त इंसान के रवैयों का हिसाब जरूर लेता है। जो शख्स दूसरों की इज्जत छीनता है, वो किसी न किसी मुकाम पर अपनी इज्जत खो बैठता है। हकीकी मर्द वो है जो औरत के आंसुओं को अपनी ताकत नहीं समझता, बल्कि इन्हें रोकने की कोशिश करता है। जो इसके जख्मों पर नमक नहीं छिड़कता, बल्कि मरहम रखता है। जो इसे दुनिया से छुपाता नहीं, बल्कि फख्र से अपने साथ लेकर चलता है। औरत को इज्जत देना एहसान नहीं, बल्कि किरदार की पहचान है। मोहब्बत का सबसे खूबसूरत रूप यही है कि इंसान अपने साथ रहने वाले को खौफ नहीं, बल्कि तहफ्फुज़ दे। जो मर्द हमेशा ये समझता है कि औरत को तोड़कर वो बड़ा बन गया है, वो दरअसल अपने किरदार की कमजोरी साबित कर रहा होता है। असल ताकत नरम लहजे में होती है, असल मर्दानगी एहतराम में होती है, असल मोहब्बत आज़ादी, एतमाद, वफादारी और इज्जत का नाम है। इसलिए मर्द वही है जो औरत को इज्जत दे। जो औरत को इज्जत नहीं देता, वो आखिरकार किसी न किसी मुकाम पर अपनी बेइज्जती का सामना करता है।